درود شریف پڑھنا اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج کل عام طور سے ہمارے گھروں میں واشنگ مشین کا انتظام ہے اور اس سے ہم اپنے کپڑے دھوتے ہیں. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑے دھلنے میں پاک اور ناپاک کپڑے دونوں ملا کر کے جو واشنگ مشین کا ٹب ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے. اگر ہم دھلنے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں تو جو پاک کپڑے پڑے ہیں وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے. اولاً تو اس بات کا لحاظ رکھیں، اگر کچھ کپڑے ناپاک ہیں تو اس کو واشنگ مشین ہی میں دھلنا چاہتے ہیں تو الگ سے دھلیے، اور اس کے بھی دھلنے کا طریقہ آپ حضرات سماعت کر لیں تاکہ کپڑا ہمارا پاک ہو جائے. جو بھی کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، کپڑا ہی پاک نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز درست نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھو، صاف ستھرا رکھو. ناپاک کپڑے اگر ہم واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں تو اس میں سرف وغیرہ جو بھی ڈالیں اس کی دھلائی کے بعد ہم پانی کھول دیتے ہیں، پانی نکل جائے. پھر اس میں یہ طریقہ اپنایا جائے کہ اوپر سے اس کی ٹوٹی جو پانی والی رہتی ہے اس کو کھول دیا جائے اور پھر مشین والا بھی کھول دیا جائے اور مشین چلتی رہے، اوپر سے پانی گرتا رہے، مشین خوب چلے اور اتنا پانی اس میں ٹب میں پڑے اور پھر وہ کہے کہ آپ کو غالب گمان ہو کہ اب کپڑے سے نجاست دور ہو گئی ہوگی تو کپڑا پاک ہو جائے گا. اچھا، نجاست دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نجاست مرئیہ اس کو بولتے ہیں جو دکھے، جو نجاست دکھتی ہے، اور ایک نجاست کی قسم میں سے نجاست غیر مرئیہ جو نجاست نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر پیشاب لگ جائے سوکھنے کے بعد پھر وہ نہیں دکھے گا. اس طرح کوئی پتلی نجاست لگ جائے جب کپڑے سے سوکھ گیا تو پھر وہ نجاست نظر نہیں آئے گی. کچھ نجاست ایسی ہے کہ سوکھنے کے بعد بھی وہ نظر آتی ہے، جیسے گوبر لگ جائے، پخانہ لگ جائے، خون لگ جائے، اس طرح کی نجاست ہے سوکھنے کے بعد بھی نظر آتی ہیں. دونوں کو پاک کرنے کے طریقے شریعت نے بیان فرمائے ہیں. نجاست جو دکھ رہی ہے اس کی پاکی یہ ہے کہ ہم اتنا پانی ڈالیں اس نجاست پر کہ نجاست کپڑے سے دور ہو جائے، وہ جگہ صاف ہو گئی، پاک ہو گئی تو کپڑا پاک ہو گیا. اور جو نجاست دکھتی نہیں ہے تو اس میں آپ پانی ڈالیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا نجاست دور ہو گئی کہ نہیں، چونکہ نجاست نظر نہیں آ رہی. تو اس کے پاک کرنے کے شریعت نے دو طریقے بیان فرمائے ہیں. نجاست تو دکھتی نہیں ہے، ایک تو یہ کہ آپ ٹب یا بالٹی میں کپڑے کو ڈبوئیں اور نکال کر طاقت بھر اسے نچوڑیں، پھر وہ پانی پھینک دیں، دوسرا پانی ڈالیں، پھر اسے اس میں ڈبوئیں اور سنبھال کر نکالیں اور پھر طاقت بھر اسے نچوڑیں. پھر تیسری مرتبہ سے 3 مرتبہ کریں گے تو پھر آپ کا کپڑا اور پھر پانی پھینک دیں گے تو بالٹی بھی سب پاک ہو گئی. ایک طریقہ تو یہ ہے جو نجاست نظر نہیں آتی پاک کرنے کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ
आप टोटी वगैरह में या पानी जहाँ बह रहा है उसको कपड़े को डालें और इतना पानी उसके ऊपर से बहे कि आपको गालिब गुमान हो जाए कि पानी निजासत को बहा ले गया। अब हमारे कपड़े से निजासत बह गई है तो कपड़ा पाक हो जाए। तो वॉशिंग मशीन में ये दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि उस टब में डाल करके और इधर ऊपर से टोटी खोल दें, पानी उसमें गिरता रहे, मशीन चलती रहे, और नीचे का भी खोल दें, पानी बहता रहे। जब इस तरह पानी बहेगा और आपको गालिबे गुमान हो जाए कि अब निजासत दूर हो गई होगी, पानी बहा ले गया होगा निजासत, तो कपड़ा पाक हो जाएगा। और ऐसे ही नापाक कपड़े को आम कपड़ों की तरह धुल देंगे कि एक मरतबा धुल लिया और थोड़ा खंगाल करके एक मरतबा चला दिया और सुखा लिया, तो कपड़ा पाक नहीं हो पाएगा। इस बात का खास ख्याल रखें। दूसरा मसला ये है कि ये छोटे बच्चे जो दूध पीते हुए बच्चे होते हैं, इनका भी पेशाब पाखाना या वो कै करते हैं, मुंह भर कै हो जाए, ज़्यादा कै, तो ये सब नजीस और नापाक है। आमतौर से लोग मसले से वाकिफ नहीं होते, तो दूध पीता बच्चा पेशाब कर देता है तो सिर्फ छींटा मार देते हैं और कहते हैं कि बस हो गया, हो गया। ऐसा नहीं, उसका भी जिस तरह बड़ों का पेशाब नजीस है, निजासत गलीज़ा है, ऐसे ही जो छोटे बच्चे दूध पी रहे हैं इनका भी पेशाब नजीस है। अगर बच्चे पेशाब कर दें, कपड़े या बदन पर लग जाए, तो उसे भी धुलना, उस पर पानी बहाना कि वो पाक हो जाए ज़रूरी है। सिर्फ छींटा मार देने से काम नहीं चलेगा। इसी तरह बच्चे तय कर देते हैं, तो अगर ज़्यादा तय है या मुंह भर के तय है तो भी नजीस है, वो भी नापाक है। कपड़े और बदन पर लग जाए तो उसका भी धुलना ज़रूरी होता है। बाद जगहों पर देखा गया कि बच्चे बेड वगैरह पर, तख्त वगैरह पे पेशाब कर देते हैं, तो घर की ख्वातीन क्या करती हैं, थोड़ा सा पानी गिराकर उसके ऊपर कपड़े वगैरह से पोंछ देती हैं और ये समझती है कि पाक हो गया। वो तो पाक नहीं हुआ बल्कि निजासत को फैला दिया गया। बेड पे बच्चे ने पेशाब कर दिया और थोड़ा सा पानी डाला और पोछा लगा दिया, मार दिया, तो फिर वो पाक नहीं हुआ। उस पर भी इतना पानी बहाएं कि पानी बह जाए और अपने साथ पानी निजासत को बहा ले जाए, तब तो पाक हो गया। और एक मसला दरपेश होता है कि ज़मीन कच्ची है या इसी जगह है कि बच्चे ने पेशाब किया या कोई निजासत गिरी और ज़मीन ने उसे जज्ब कर लिया। आप उसे पानी बहाएंगे तो पानी बहाने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कच्ची ज़मीन है। पानी बहाएंगे सिर्फ कीचड़ होगा और निजासत तो रहेगी, निजासत और फैलेगी, निजासत बह नहीं पाएगी। अब वो उस जगह को कैसे पाक किया जाए? हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत इतना आला और इतना महज़ब है कि शरीयत ने किसी चीज़ को सूखा छोड़ा ही नहीं, सबको बयान कर दिया। अब ज़मीन कच्ची है, निजासत पड़ गई, ज़मीन ने उसे जज्ब कर लिया है, वो जगह को पाक करना है। अब पानी उस पर बहाएंगे तो सिर्फ कीचड़ होगा, निजासत बहेगी नहीं। वो तो पानी डालेंगे, ज़मीन जो है पानी की सूख। तो शरीयत ने कहा उस जगह को ऐसे ही छोड़ दीजिए। वो जगह सूरज, हवा वगैरह से जब सूख गई और वहाँ से बू भी ख़त्म हो गई, वो जगह पाक हो गई, वो जगह पाक हो गई। उस पर नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। हाँ, उस जगह से तयम्मुम नहीं कर सकते, तयम्मुम की ममानियत रहेगी। ख़ास वो जगह जहाँ पर निजासत पड़ी हुई है, जगह तो पाक हो गई, लेकिन किसी को तयम्मुम करने की ज़रूरत है, तो आपको मालूम है कि निजासत पड़ी हुई थी, तो इस जगह से तयम्मुम बस बच गया, वो जगह पाक। और किसी के ज़हन में कुछ मसला हो